يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وديع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدين وجهكم وأمة المسلمين وشمات المدينة خصوصا إلى سكوت بالإرشاد وقوة العباد والبلاد وحبيب عبد الله بن علي الحجاج ثم إلى آخر شرح المجلس محمد العطار محمد بن زيد العطار الشريف إن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة والجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الhadirin, معاشر المسlimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, segenap para habaib kita, wabil khusus hadir sama kita bersama Al-Mukarram Tarab Al-Habib Saleh bin Taufik bin Syahab Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas bin Sadiq dan segenap jamaah habaib lainnya, segenap jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pada pagi yang penuh barakah ini selepas kita salat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa, sekaligus kita mengaji, menuntut ilmu melalui renungan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib. Semua niat kita, hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan istri, anak, keluarga, sanak famili kita, saudara kita muslimin wal muslimat wal mukminin minat selalu berada dalam taufik, hidayah, inayah serta keridhaan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malas sedikit dalam mengisi keluang waktu kita melanjutkan ilmu kita masih di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dalam babul iman bil qada wal qadar. Bab beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bihi la qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari wat tadhkir والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب فلا بأس به وهو احتجاج على النفس وليس احتجاجا لها لأن العبد المبتلى والمصاب إذا علم أن المبتلي له هو ربه الرحيم به وأنه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تعالى تحقق وأيقن أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا كثيرا ويحمله العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم فقد وضح وتبين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محظور ومذموم فاحذره وعند البلاء والمصائب نافع ولكن لمن يعقل عن الله تعالى قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وإن تذكر العبد عند المصائب والبلايا ما وعد الله عليها من الدرجات والحسنات والكفارات للسيئات فذلك حسن وهو أنفع لعامة المسلمين وأقرب إلى أفهامهم لأن النظر إلى العلم الأزلي والقضاء والقدر السابق يفتقر إلى فتنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس بخلاف الوعد الأخروي فإن كل أحد يفهمه وكذلك الوعيد ومن أجل ذلك كان التذكير بالوعد والوعيد عام المنفعة عند البلايا وعند الطاعات وعند المعاصي وغير ذلك ولذا ترى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مشحونين بذكر الوعد والوعيد والوعظ والتذكير بهما فافهم هذه الجملة وتأملها ترشد وتوكل على الله إن شاء الله إن الله يحب المتوكلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukurlah hadirin, barusan telah kita simak sedikit tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama salihun. Masih di dalam bab tentang iman, ya, percaya terhadap qada dan qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan kepada kita ini segenap umat manusia. Wa amma dzikrul qada wal qadari wat tadhkiru bihi inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bihi. Jadi ada qada qadar yang tidak salah kalau kita menyebutkan musibah tadi itu ditakdirkan oleh Allah, ya. Tidak salah kalau yang namanya musibah itu ditakdirkan oleh Allah, tapi kita tidak boleh protes terhadap ketentuan Allah, ya. Apa yang Allah berikan nama kita ini, kenapa begini, ini memang enggak benar, enggak boleh. Naudzubillah menjadi. Tapi kita menyebutkan yang namanya qada qadar dan mengingat, ya, saat kita ini kena musibah, kena bala atau kena ujian-ujian apa saja, ini semua ya takdir dan semuanya mudah-mudahan mendatangkan kebaikan buat kita. Itu enggak apa-apa, ya. Bahkan orang yang sabar dari musibah, bala, nyakit dan lain sebagainya yang saat itu menimpa padanya,
dan dia betul-betul ihtisaban lillah, mengharap pahala di sisi Allah, itu bakal ngampuni dosanya, ngangkat darajatnya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi adab. Sampai dia nanti kalau menghadap Allah, gara-gara dia ini dosanya banyak, terus sabar dari musibah, menghadap Allah nggak ada lagi dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu berkahnya sabar dari segala macam musibah. Makanya kata Al-Habib Abdul Haddad, adapun ya, menyebut-nyebut qada dan qadar ya, dan wat tadkir, dan mengingat-ingat ya, semua tadi itu takdir dan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat kita inda syada'id ya, mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup ya kan, mencari rezeki dan sebagainya, kita mengingat ini semua takdir, mudah-mudahan baik buat kita. Wal balaya, musibah-musibah, balak-balak ini kayak sekarang macam-macam udah ya kan, wal masaib, dan musibah-musibah menimpa maksudnya semuanya, fala ba'sa, nyebut-nyebut begitu tuh nggak apa-apa. Tapi jadikan renungan ya, semua takdir qada adalah hikmatun adimah ya, fi dhimni dalik, di dalam semuanya tadi itu yang tersirat di dalamnya ada hikmah yang besar. Makanya dalam Maulid Habsyi dikatakan khalaqal khalqa li hikmah. Ya kan, Allah itu menciptakan makhluk itu banyak hikmahnya. Kadang gini, kenapa ini kaya, kenapa ini miskin, kenapa ini sehat, ini sakit. Semuanya ada hikmahnya yang kalau kita ambil apa kebaikan dalam ketentuan Allah. Wa huwa ihtijajun 'ala nafsi. Kalau cuman menyebut-nyebut qada qadar itu semuanya itu adalah takdir Allah, enggak apa-apa. Itu namanya ihtijajun 'ala nafsi ya. Seseorang cuman merupakan apa? Bukan bantah yang enggak baik, tapi membantah atas dirinya sendiri. Ini saya kena gini mungkin karena dosa saya, ya kan? Karena banyaknya kekhilafan saya sama Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini diampuni sama Allah dosa-dosa saya gitu. Ya kan? Itu namanya ihtijajun 'alan nafsi ya. Menyalahkan dirinya sendiri. Walaisa ihtijajan laha, bukan menentang takdir qadanya Allah. Allah ini begini, kenapa kok saya begini terus? Enggak boleh, ya kan? Nah, ini salah satunya yang diambil renungan-renungan oleh salafun salihun. Li'annal abdal mubtala, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang diuji ya. Mubtala itu yang diuji ya. Wal musab, yang diberikan musibah oleh Allah. Idza alima, kalau dia mau mengetahui dari ujian dan musibah yang menimpa kepadanya, annal mubtali, bahwasanya Allah yang memberikan ujian tadi itu lahu huwa rabbuhur rahimul lahu. Kalau dia mau menyadari, meyakini sesungguhnya Allah yang ngasih ujian sama kita ini, betapa besarnya kasih sayangnya sama kita. Kadang ada orang, mohon maaf hadirin, dikasih nikmat itu bukan tambah ingat sama Allah, tapi dengan diberi ujian dia ingat. Nah, dia ngambil hikmahnya di situ, ya kan? Kadang-kala orang tahu dikasih kekayaan bukan tambah ingat, tambah lupa. Makanya dikasih musibah jadi ingat. Berarti musibah lebih baik dibanding kekayaan. Gitu. Jadi kita ambil hikmahnya, kenapa begini? Nah, kalau dia tahu orang itu diberi musibah, ujian dan sebagainya, dan yang memberikan musibah Allah yang Maha Rahmanur Rahim, maka wa annahu bidzalikal bala, bahwasanya dia mengetahui juga dengan segala macam musibah bala ini sabaqa 'alil kitab minallahi taala. Semuanya itu sudah ditentukan ya. Sebelum kita ini dilahirkan sudah ada itu. Ketentuannya nanti bakal lahir ini, dapat rezeki ini, kena ini semuanya sudah ada aturan Allah. Dan itu sudah mendahului dalam kitab Lauhul Mahfuznya Allah. Sabaqa 'alaihil kitab minallahi taala. Tahaqqaqa wa aiqana, dan betul-betul dia merasa tahaqqaq, apa, menyatakan dan meyakini, oh ya benar ini emang betul sudah semuanya itu dalam takdir qada Allah. Anna fi dhimni dalik, bahwasanya semua yang tersilat, yang terselip di dalam semua ketentuan takdir dan qada itu lahu salahan wa khairan katsira, terdapat di dalamnya kemaslahatan dan kebaikan yang banyak. Kalau kita tahu gitu, oh ternyata ini ada hikmahnya banyak buat kita yang kita nggak tahu. Makanya harus husnudzon sama Allah, ya kan? Maka orang sufi itu, ya Allah, kita ini cuma punya sama Engkau kebaikan yang apa baik. Artinya dengan husnudzon sama Engkau. Padahal dosa kami banyak, tapi kami hanya mengharap dengan husnudzon ini Engkau ampuni. Banyak hadirin. Dulu ceritanya ada orang nih, saat kata Rasulullah SAW, orang ini dari dosanya banyak, diseret mau dimasukin neraka. Sampai dia ini sudah minta maaf, minta teriak-teriak tadi. Oh kemana saya diseret dan dosanya. Tahu-tahu dia noleh ke belakang, ngeliat ke atas, ya Allah, ana nggak nyangka ternyata seperti ini. Aku hanya menyangka di dunia Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ternyata saya kayak gini dengan dosa saya. Akhirnya Allah bilang, malaikat, baiknya dia sangka sama saya baik, walaupun dosanya kayak gitu, jangan diseret lagi tuh orang.
Tapi hantarkan giring dia menuju surgaku, subhanallah. Bayangin, cuman punya husnudzan sama Allah. Saat dia lagi diseret ngelihat Allah, ya Allah, anda nggak nyangka Rahmanur Rahim kayak gini. Ternyata saya sampai kayak gini musibah saya. Subhanallah. Akhirnya nggak jadi sama Allah. Malaikat, jangan. Dia punya sangka baik sama saya, ampun saya sudah maafin. Nah itulah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni. Makanya banyain husnudzan sama Allah ya. Wow, bil khusus saat kita mau meninggal dunia ini. Audisi aku mau meninggal dunia, jangan ngandalin amalan kita udah. Yang kita kuatin apa? Husnudzan kita yang besar kalau Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang udah. Dan kita punya harapan yang besar. Udah dari semuanya itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah di sini anna lahu salahan wa khairan katsira. Fayahmiluhul ilmu bidzalika 'ala ridha wat taslim. Nah, yang kayak gitu tadi itu kalau kita udah punya keyakinan yang mantap dan menyatakan semua ini takdir ada baiknya, semuanya itu nanti akan mendorong kita semua kepada keridhaan sama Allah. Akan ridho kita mau. Makanya orang-orang salaf itu pagi-pagi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Ini istaujaba ridwanallahil akbar. Kalau diulang 3 kali di pagi, di sore hari 3 kali, wajib mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Ya kan? Wa taslimi lillah, nanti bakal mendorong dirinya kepada apa? Pasrah ya. Menyerahkan dirinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahil hakimil alim. Allah itu Tuhan yang maha bijaksana dalam mengatur semua aturan makhluknya, semua hambanya. Dan Allah maha mengetahui ini yang paling baik begini buat kamu. Ini yang paling baik kamu jadi begini. Itu semua sudah terbaik. Ambil semua hikmahnya. Faqad wadaha wa tabayyana laka anna al-ihtijaj bil qadari indal amri wan nahyi mahdhurun wa madmum. Dan sudah jelas ya dan nyata buat Anda semuanya, buat kita semuanya ini. Annal ihtijaj bil qadar, kalau orang itu menentang takdir dan qada Allah enggak terima ya. Indal amri, saat Allah memerintahkan perintah gini dia nolak, menentang. Atau Allah melarang kita begini-begini, kita nggak terima, menentang. Ini semuanya ini mahdurun, mendatangkan madarat besar. Ya. Mendatangkan apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, nggak boleh. Allah larang kita makan haram, udah terima aja. Allah perintahkan kita yang baik begini, udah terima aja. Kita nentang-nentang yang gitu, protes-protes nggak terima. Akhirnya dia bilang maksiat ini mas, emang udah syaratnya begini, astagfirullah. Dukun-dukun yang nggak benar. Ya kan, perempuan kepingin punya anak disuruh kumpul sama dia lagi. Dari mana syarat pakai imamah segala macam, syaratnya begini. Itu menentang Allah, nggak ada aturan Allah begitu. Ya kan, itu semua mahdur wa madmum, dan akan tercela nanti hidupnya di akhirat, naudzubillah. Fahdarhu, maka hati-hatilah dengan semuanya itu. Wa indal bala wal masaib naif. Tapi kalau dia itu musibah bala yang menimpa sama dia betul-betul ridho dan menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Hakimin Alim, maka itu mendatangkan manfaat yang besar. Nafi'un ya. Ada yang madharat mendatangkan mahdur, ada yang mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat dari madharat, musibah segala macam ini kalau dia sabar dan mengharap apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dia serahkan sama Allah aturan yang terbaik. Walakin liman ya'gilu 'anillahi ta'ala, tapi buat orang yang mau sabar sama musibah, yang mau tahu hikmah di balik semua aturan Allah ini, orang yang punya akal yang waras ya. Walakin liman ya'qilu 'anillahi ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Enggak ada yang mau sadar dengan semua ketentuan Allah kecuali orang yang mau tahu tuh di balik semuanya itu takdir qada Allah. Nah, di sini memang urusan takdir qada itu sedikit yang mau ngerti gitu aturan gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi", tidaklah akan menimpa musibah apapun ya, baik di bumi ataupun di langit, wala fi anfusikum, atau pada diri kalian semua, yang menimpa diri kalian semuanya, kecuali illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semua musibah bala yang menimpa tadi itu, yang di langit, di bumi, dan yang menimpa diri kalian telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Sebelum kita ini apa? Qabla an nabra'aha. Sebelum kami menciptakannya, kami udah tulis di ini, udah aturannya Allah udah. Dan itu maha mengetahuinya Allah. Sebelum kita tahu apa lahir, Allah udah tahu. Ini bakal gini, bakal gini, bakal gini. Sampai tetesan hujan jumlahnya berapa tetes itu Allah tahu semuanya. Hari ini hujan ini jatuhnya sekian, sampai jumlahnya kurang 1 tetes nggak berhenti itu hujan. Sudah aturan Allah, ya kan? Nah itu semua kita harus
pasrah dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat yang gitu-gitu buat Allah gampang itu. Buat yang gitu-gitu mudah buat Allah ngatur semua makhluknya. Kalau kita kan puyeng mikirin gitu-gitu. Ya kan mau ngitur jumlahnya pasir, jumlahnya lautan, waduh. Buat Allah gampang itu. Nah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kenapa? Allah tentukan takdir qada segala macam itu ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan ya. Dan kita ini enggak tahu di balik itu semuanya, itu semua ada hikmah yang terselubung di dalamnya supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Kadang-kadang kita ini kalau kepingin sesuatu terus kita enggak dapat kan kita putus asa. Ya kan? Jangan. Oh, ada hikmahnya ternyata. Saya kepingin enggak jadi. Ada hikmahnya nih, subhanallah. Kemarin tuh ada orang mau berangkat ke Saudi umroh. Tahu-tahu dia ketinggalan gak jadi berangkat. Tiba-tiba pesawatnya masuk laut, subhanallah. Lalu dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah anak gak jadi berangkat tuh. Ada hikmahnya. Jangan ngeluh-ngeluh apaan, terlalu kurang ajar tuh memang. Nyala-nyalain, salah-nyalain. Ternyata begitu dia selamat, terima kasih malahan. Nah ini, karena dia gak tahu dibalik semuanya itu ada hikmah. Likai ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu semuanya Allah tentukan musibah segala macam yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz yang kita kadang-kala enggak tahu. Di balik itu semuanya supaya kita juga enggak terlalu bergembira terhadap apa yang kita dapatkan. Kadang-kala kita ini sombong dengan segala macam, mau sombong apa itu. Dia enggak tahu di balik semua itu ada hikmahnya. Diuji dengan harta dan sebagainya. Terhadap apa yang diberikan kepada kalian semua dari Allah supaya enggak terlalu sombong, supaya kita bisa mensyukuri nikmat. Kayak Nabi Allah Sulaiman dapat kenikmatan yang begitu besarnya, bukannya sombong. Ditanya, "Sulaiman, kamu luar biasa, enggak ada orang paling kaya di dunia kecuali kamu." Dia bilang apa? "Hada min fadli rabbi." Ya, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini saya dikasih kenikmatan ini bukannya tujuan saya mau sombong-sombongan. Ya Kak. Ini Allah uji sama saya jadi hamba yang syukur apa yang kufur nih semuanya. Masya Allah, itu orang ngerti ya. Bukannya tambah lupa sama Allah dikasih kenikmatan. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka pada setiap manusia yang betul-betul dia ini orang-orang yang mukhtal. Apa itu orang-orang yang sombong ya. Mukhtal itu orang-orang yang angkuh, sombong, fakhur, membanggakan dirinya. Wa in tadzakkara al-'abdu indal masa'ib wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha, dan seandainya setiap hamba itu mau mengingat saat musibah-musibah menimpa dirinya dan balak-balak yang diberikan Allah kepadanya, apa yang Allah janjikan dari dia sabar dari musibah. Kalau dia mengingat, coba kau sabar dari musibah yang menimpa kamu, janji saya gini-gini nih. Kalau kita mau ngelihat ya, janji-janji Allah atasnya tadi semua minad darajat, dari darajat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau mau nginget ke situ, pangkatnya tinggi. Wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan yang bakal dia terima. Wal kafarati lisayyi'at, dan ampunan-ampunan ya, dan maaf-maafan dosanya Allah atas kita semuanya ini. Fadzalika husn, bahkan kita bilang ya Allah kalau perlu kasih musibah terus kayak gini, bilang gitu. Kalau dia tahu, ya karena dia nggak tahu nggak mau ya nggak. Ya, tapi kalau dia tahu senang. Nabi Allah Ayub, bayangin aja ini, itu kena sekujur tubuhnya penyakit kayak gitu. Dia bilang apa? Dia bilang ini Allah maha kasih sayang sama saya. Oh kita kan wah aku penyakit mulu, memang kita kena balak terus kita nih. Ya kan enggak, sama sayang. Dia bilang apa? Rabbi inni masaniyad dur, dalam riwayat masaniyas su. Ya Allah saya kena musibah, kena ini. Tapi engkau Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Itu belatung sampai gede-gede makan tubuhnya. Ya kan? Dia yakin enggak mungkin musibah ini menimpa saya kecuali apa yang sudah ditentukan sama Allah untuk menguji saya sabar apa enggak. Cuma minta ya Allah kalau kau berkenan ini aja ya Allah, lisan saya jangan sampai kena ini. Ya. Kenapa? Katanya supaya saya nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Masih bisa menyebut-nyebut, memuji-muji engkau yang banyak ya Allah. Tapi kalau lisan saya enggak ngomong sudah ketahan loh, subhanallah. Di situ fadilahnya. Akhirnya diberi sama Allah semuanya penyakit, tinggal lisannya doang sembuh. Habis gitu dia gara-gara sabarnya dikasih sama Allah satu pelajaran mimpi. Udah kalau kamu mau sembuh ambil tuh satu pohon kecil, dia angkat situ gertain nggak kedak, muncrat air, wah
Dari kepala ngucur ke bawah, sembuh subhanallah. Itu fadilahnya orang sabar ya. Angkatan darajat dan ampunan daripada dosa. Fadzalika husnun, yang demikian itu betul-betul mendatangkan kebaikan. Wa huwa anfa'u li'ammatil muslimin, dan yang demikian itu lebih bermanfaat ya, kalau kita terima dibanding kita mendapatkan apa kenikmatan. Wa aqrabu ila afhamihim, dan lebih dekat ya kepada apa yang mereka fahami ya, dari kenikmatan-kenikmatan ini yang dia harap ini dan lain sebagainya. Li'anna an-nadhara ila al-ilmi al-azali wal qada, sesungguhnya orang yang mau memandang kepada takdirnya Allah ya, ilmu yang Allah sudah tentukan dari sebelum kita dijadikan, dari ilmu al-azali ya, al-azali itu yang dari dulu, yang sebelum kita dilahirkan, wal qada wal qadar, dan kita memandang kepada qada qadar Allah as-sabiq yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yaftakiru ila fitnatin wa basiratin ya, fitnah pakai to bukan pakai ta ya. Fitnah itu orang memandang kepada qada qadar itu perlu pemahaman yang jeli ya, pemahaman yang mendalam, kecerdasan, kepiawaian, akal ya, kesempurnaan akal manusia kalau betul-betul mau melihat qada qadar itu ya. Wa basiratin, dan perlu lagi nalar ya, nalar yang betul-betul mau ya, mengetahui bahwasannya qada qadar Allah itu adalah hikmatun azimah, hikmahnya besar. Tapi kata Habib Abdullah bin Haddad, buat yang memandang yang gini-gini, yakhlu anha katsirun minan nas, kadangkala jarang sekali di antara banyaknya manusia itu yang bisa mencapai yang kayak gitu ya, sedikit ya yang mau mengambil fadilah renungan kayak itu. Bi khilafil wa'dil ukhrawi fa inna kulla ahadin yafhamuhu wa kadzalikal wa'id. Beda atau lain halnya kalau orang itu cuman hadirin tuh memahami tentang janjinya Allah, tentang ancamannya Allah nanti di akhirat gini. Itu semua manusia kadang paham. Tapi memahami qada qadar itu nggak semua orang bisa. Nah, tapi tentang janjinya Allah yang gini-gini dapat begini, yang gini-gini diancam begini, kadang-kadang orang tahu, ya kan? Yang ngamalin sedikit. Ya. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu karena tadkiru bil wa'di wal wa'id, sesungguhnya orang mau mengingat-ingat tentang janjinya Allah dan tentang ancamannya Allah nanti di akhirat. Janji Allah buat orang yang taat begini, ancaman Allah buat orang-orang durhaka begini. Itu amal manfaah. Sebenarnya manfaatnya sangat umum ya, menyeluruh sama siapa saja. Indal balaya wa inda ta'at. Wabil khusus saat kita kena musibah, kita mesti nginget-nginget hadirin janjinya Allah, dapat pahala besar gini. Nah, begitu juga saat kita melaksanakan ketaatan, ingat janjinya Allah bakal dikasih gini. Nah, supaya kita nggak sombong saja. Nah, supaya kita betul-betul meraih pahala tadi itu. Wa indal ma'asi wa ghairi dzalik, dan saat kita bermaksiat, mau maksiat, mesti ingat ancamannya Allah. Hati-hati nih neraka gini. Nah, itu manfaatnya buat ngingetin kita lebih jitu dibanding kita cuman sekedar taat nggak mau tahu akibatnya apa ya kan. Begitu juga saat kita berbuat maksiat nggak mau tahu akibatnya apa. Walida, oleh karena itulah tara kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalian melihat banyak isi kandungan kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, itu semua hadis Nabi, Quran, mashunain, dipenuhi semuanya bidzikril wa'di wal wa'id, mengingatkan kita tentang janji dan ancaman. Janji buat orang taat begini, janji buat orang maksiat begini, janji orang sabar dengan musibah begini, ya kan, janji orang-orang yang selalu durhaka begini, yang menentang takdir qada, ada semuanya. Itu dalam Quran banyak. Begitu juga dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wa'di wat tadhkiri bihima, begitu juga isi kandungan Quran dan hadis Nabi itu dipenuhi dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dengan semuanya itu. Fafham ya, maka fahamilah hadhil jumlah, ini perkataan nasihat, wa ta'ammalha, renungkan terus. Tarsyud ya, nah tarsyud itu jawabul amr dari kata-kata fafham. Kalau kita mau memahami, kalau kita mau merenungkan semuanya ini, kamu pasti bakal mendapat petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal. Wa tawakkal 'ala Allah. Nah, setelahnya itu udah serahin semua urusan ini sama Allah. Mau jadi baik ya kan, mau jadi kita ini kaya, miskin, semuanya kita serahkan sama Allah. Dan Allah bakal menjamin semua keluhan-keluhan kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu sangat cinta sama orang yang pasrah dan menyerahkan semua qada qadarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya upaya kita bisa melaksanakan ketaatan, wala quwata atau menjauhi kemaksiatan illa billahil aliyil azim. Semua itu melalui pertolongan dan maunah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah hadirin sedikit ini bermanfaat, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ala hadhihi niyya wa likulli salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah.